سر کیمروں کے سامنے نہ بیٹھیے گا سر یار. پاکستان ہاں ہاں ادھر بیٹھ جگہ ہے. وہ بلاول صاحب کی جگہ. ہاں ہاں آپ تشریف رکھیں. نہیں آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خراج شہامت دھرنا کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دھرنا کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھرپور استقبال کیجیے. تالیاں بجا کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھرپور استقبال کیجیے. تالیاں بجا کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں گزارش کروں گا کہ تمام دوستوں سے وہ ڈسپلن کا خیال رکھیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہاں محفوظ کریں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں سوری. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ان کی تمام ممبران قومی اسمبلی کو اور دیگر لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میں گزارش کروں گا عامر میر صاحب سے کہ باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کریں. عامر میر صاحب میری دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ذرا پیچھے تشریف رکھیے. جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ہمارے قابل احترام ہیں. کیمروں کے سامنے نہ آئے. صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. کیمروں کے آگے سے تشریف ہٹا دیجیے پلیز. کیمروں کے آگے سے ہٹیے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کیمروں کے آگے سے ہٹیے. جو کیمروں کے پیچھے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے پیچھے ہٹیں. یہ موبائل فونز نیچے کیجیے پلیز. میں نے آپ لوگوں سے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ذرا منظم طریقے سے ہم نے شو کنڈکٹ کرنا ہے. آپ لوگ پیچھے ہٹیے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پیچھے ہٹیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے ساتھ سولیڈریٹی کے لیے دھرنا کیمپ میں موجود ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور تمام میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ شور پلیز شور مت کیجیے. آپ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا منظم رہیے اور موبائل نیچے کیجیے پلیز. میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے. میں عامر میر صاحب سے درخواست کروں گا آغاز کریں. عامر میر صاحب یار یہ پلیز مائک موبائل تھوڑا سا نیچے کیجیے. ان کے لیے ڈسٹربنس ہے پلیز. گزارش ہے کہ ذرا منظم رہیے. ہم نے پینک کریٹ نہیں کرنا. ہم نے بڑے اچھے انداز سے شو کنڈکٹ کرنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کیجیے اور شور مت کیجیے تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. میری ممبران قومی اسمبلی سینٹرل حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی جہاں جہاں انہیں جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں. پلیز شور مت کیجیے چلیں پلیز. میں میر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں. ہمیں میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک گزارش ہے خاص طور پہ جو ہمارے جو پیپلز پارٹی کے ممبرز آف دا پارلیمنٹ اور باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ آج یہاں پر جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو روایت ہے اسی روایت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور 2007 میں جب ہم پر پابندیاں تھیں تو اس وقت بھی ہم نے اس طرح روڈ شوز کیے تھے. آج پھر ہم ایک روڈ شو کر رہے ہیں جس میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے مہمان ہیں. تو آپ ذرا آپ سے گزارش ہے کہ صحافی بھی ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی ذرا ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. اب ہم وقت ضائع نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے وہ بلاول صاحب کی طرح ماسک پہن لیں. انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے اور میں نے بھی ایگزامپل کو فالو کیا تو آپ ماسک پہن لیں.
اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں. یہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور دیگر صحافتی تنظیموں کا ایک احتجاجی دھرنا ہے. اس ملک میں سینسرشپ کے قوانین کے خلاف، جمہوری اور شخصی آزادیوں پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان کے خلاف، اور جو اس ملک میں معاشی قتل عام ہو رہا ہے اس کے خلاف. تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات چیت شروع کروں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر صدر مملکت نے آج مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے، تو آپ نے اس احتجاجی دھرنے کا اہتمام کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ موقع یہی تھا کہ ہم پی ڈی ایم جو ہے گورنمنٹ کا ضد ہے کہ وہ پی ڈی ایم لائے، اور میرے خیال میں پی ڈی ایم کا مطلب ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل، دوسری پی ڈی ایم نہیں، پی ڈی ایم ہے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخصی آزادی بھی چھینے، بولنے کی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا فریڈم تو ویسے ہی چھین چکی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا. پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا، صدر مملکت جو ہے عارف الوی صاحب جو ہے وہ خود اس سے خطاب کر رہے تھے. یہ موقع صرف ان کو ریئلائز کرنا تھا. آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، آپ نے دیکھا میر صاحب کو آ کے وزٹ بھی انہوں نے کیا ہے، یکجہتی کا بھی اظہار کیا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ادھر موجود ہیں ہمارے درمیان. ان کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. یہ آپ ایک کالا قانون لا رہے ہیں جو میرے خیال میں ایک ایسا مارشل لا لگانے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہ. بہت شکریہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، اس کو لائرز کی تنظیموں نے اور میڈیا کی تنظیموں نے میڈیا مارشل لا قرار دیا ہے، لیکن پاکستان میں تو جمہوریت ہے. تو کیا آپ لائرز کی تنظیموں اور میڈیا کی تنظیموں کی اس ٹرم سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ پاکستان میں میڈیا پر مارشل لا نافذ کرے گا؟ حامد میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں پورا جو صحافی کمیونٹی ہے، آپ سب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیا ہے، اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک یہ قانون ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، مگر یہ پہلا کالا قانون نہیں ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے، جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے، تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. آج بھی ان کا یہی کوشش ہے، لیکن ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا، جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے، ان کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے، اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے، صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے، ہم نے وہ سارے پابندیوں کو، سارے کانے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے، اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں. آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں. اور یہ قانون جو بننے والا ہے، یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے. آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے.
اتنا بڑا فائنینشیل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کے جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پروپوز لا ہے، اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی، اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا. اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا. کیا بینگ ویری پرومیننٹ اپوزیشن لیڈر کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ابھی تک؟ جو ڈرافٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو آرڈیننس رات کے اندھیرے میں قوم کے پیچھے نکالا گیا وہی ڈرافٹ ہے. کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی بات چیت نہیں کیا گیا ہے، نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کرے، آپ کے اعتراضات دور کرے. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، وہ زبردستی یہ قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں. مگر اگر وہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیپلز لیبر فور جو ہے بیورو جو ہے اور لطیف کھوسا صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اگر خدا نخواستہ یہ کالا قانون بنتا بھی ہے تو ہم فوراً عدالت کے رخ کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق آپ کے خیال میں حکومت نیشنل اسمبلی سے اس بل کو پاس کروا سکتی ہے، لیکن سینٹ میں پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میجورٹیز کو سائڈ سٹیپ کروانے کے لیے وہ جوائنٹ سیشن سے پاس کروانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ جوائنٹ سیشن نہیں تو وہ دوسرا جوائنٹ سیشن بلا کے اپنا بروٹ فورس سے کوئی تفصیلی ڈبیٹ کے بغیر دونوں ہاؤسز سے جو پروسیس ہے وہ فالو کیا بغیر پاس کرانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا شک ہے، کوئی ثبوت ابھی تک ہمارے پاس. اچھا یہ بتائیں کہ آج پریزیڈنٹ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا ہے، تو ابھی آپ جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو وہاں پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہمارا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس سیشن میں احتجاج کریں گے. ایک جو یہ آزادی صحافت پر، اظہار خیال پر حملے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو وہ حق روزگار پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. اس لیے وہ آپ کے حق روزگار پہ بھی ڈاکہ مار کے آگے چلے ہیں، اور 20,000 ایسے خاندان ہیں جو ایک ناجائز عدالتی فیصلہ کی وجہ سے بالکل آپ کے ساتھ ساتھ احتجاج کر رہے ہیں. تو ان 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اس حکومت کے اس سیشن میں احتجاج کر کے اپنا پوائنٹ نوٹ بھی کریں گے. یہ جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، کیا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی کے دور میں نوکریاں دی گئی تھی؟ سر یہ کس قسم کا الزام ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ روزگار دلواتی ہے. تو پاکستان میں جن کو روزگار ملا ہے زیادہ تر وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو روزگار دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا سیاسی کارکن ہے. جب آپ نوکری پیشہ ہو جاتے ہو آپ کا سیاسی تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کہ پہلی بار نہیں دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلی 90s کے دور میں ان کو روزگار سے نکالا گیا، تب وہ 30 سال کے تھے، پھر ان کو بحال کیا گیا، ایک بار پھر ان کو نوکری سے نکالا گیا، اب وہ 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. کون آدمی جو 50 سال کا ہو جاتا ہے ایک نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ وہ اس معاشی بحران میں جب سب مان رہے ہیں کہ مہنگائی انتہا پہ ہے، بے روزگاری غربت تاریخی سطح پہ ہیں، اس قسم کا ظلم کرنے کا تو کیا بنتا؟ اگر ہم
साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर सकते थे, तो इसी पार्लियामान ने उन 20,000 खानदानों को बहाल किया है। उनके हक रोजगार पे, आपके हक रोजगार पे हम ये हुकूमत को डाका मारना नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कुछ दिन पहले आपने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग की थी। उसमें बहुत से जो सहाफ़ी हैं, आपने उनकी बात सुनी थी जिन पर रिसेंट पास्ट में हमले हुए थे। उसमें असद तूर साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, उसमें अबसार आलम साहब भी आए, आसमा शराजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बात की। उस मीटिंग में आपको पुलिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सी एश्योरेंसेस करवाई गई थी। कुछ हमें उसके बारे में आप बताएंगे कि फॉलोअप उसका क्या है? सारे जो फॉलो अप हुए हैं, एक मजीद इंफॉर्मेशन कमेटी में भी मीटिंग हुआ है, हमारे सब कमेटीज़ में भी इंटरेक्शंस हुए हैं, और मैं इतना कह सकता हूँ कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। वो इसलिए कि जिनके खिलाफ ये हमले हुए थे वो मुतमिन नहीं है, तो जब तक वो मुतमिन नहीं होंगे हम मुतमिन नहीं हो सकते हैं। हमने उस मीटिंग में एक ख़त भी लिखा था एक इदारे को, और हमने अपना खत और अपना एतराज़ात वहाँ पहुँचाए थे। बिलावल साहब, जब आप पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, ये इस प्रपोज लॉ पर आप तनकीद करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो काउंटर क्रिटिसिज्म में ये कहते हैं जी कि सिंध में भी सहाफ़ियों के लिए हालात बड़े ख़राब है, वहाँ पर भी बड़े हमले होते हैं, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई एक सूबा नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ सहाफ़त करना इस मुल्क में मुश्किल नहीं है। मैं सिंध के हद तक इतना कह सकता हूँ कि जो जुल्म होता है या होगा वहाँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़े हैं, वहाँ भी हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे बस की बात है उनकी मदद करने में, उनके साथ देने में हम करने को तैयार हैं, मगर हमें सब मिलके इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होता है इनको रोकना चाहिए। और सिंध में जो हमारा रीजनल सहाफ़ी हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका जो भी एक इंसिडेंट होता है वो मुल्क और कौम के सामने लेकर भी आते हैं। यहाँ पर आपके आने से पहले बात हुई थी, जो हमारे RIUJ के ये धरना एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं अफजल भट्ट साहब, वो हमें रिमाइंड करवा रहे थे कि 2007 में 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हमारे धरने में तशरीफ़ लाई थी। उसके बाद से मैंने देखा कि आप पिछले साल भी आप आए थे, हमारा इसी जगह पे धरने में आए थे, आज आप फिर आए हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशन है, आप क्या समझते हैं कि इस पर आप पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं आपसे ये सवाल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से कर रहा हूँ, आप मीडिया फ्रीडम और जो दीगर पाकिस्तान में इस वक्त लॉयर्स कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं, उस पर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहद कर सकते हैं? आई थिंक कि जहाँ तक ये मीडिया की बात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही स्टांस है, और जहाँ तक दूसरे इश्यूज़ हैं, हमें सारे इश्यूज़ जो मुल्क और कौम के फ़ायदे में हैं उन पे जॉइंट ही प्रपोजल रखना चाहिए। और हमारा जो पार्लिमानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शहबाज शरीफ साहब है, और वक्तन फ़वक्तन वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं इशू टू इशू। शहबाज शरीफ साहब से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो सारी ऑपोजिशन जमातों के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात है। आपने क्या सुना? मैंने सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ ताल्लुकात आपके पहले अच्छे थे, अब नहीं है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हम ना सिर्फ ये हमारा एक नस्ल का नहीं, मुसलसल हमारे बड़ों के साथ भी थे, और इंशाल्लाह और आने वाले नस्ल के साथ करेंगे। सियासत में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है मौलाना। अच्छा, आसमा शराजी साहबा जो है वो भी कोई बात आपको सवाल करना चाहती हैं? बिल्कुल, वुमेन्स एम्पावरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकेंड।
یہ مائک پہ پکڑے تھا کہ یہ مائک دونوں ساتھ ساتھ ہوتا کہ جی السلام علیکم. تھینک یو جی وہ کہہ رہی ہیں آج ٹی وی کا مائک رہنے دیں پر باقی بھی ہم دکھانا چلائیں گے نا ویسے چلے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ کے بالکل باہر جہاں پر یہ ایک منٹ آسما کیا پرابلم ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں باقی رات چینل کو چلنا ہے بھائی اور نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ٹی وی چینل نے آج کا لوگو پیچھے کر لیں. ہاں ٹھیک ہے میں احترام کرتی ہوں. اب ٹھیک ہے چلو ٹھیک اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں اس وقت صحافیوں کے دھرنے سے جو کہ پارلیمنٹ کے باہر جاری ہے وہاں سے میں آپ سے اشرافیات خطر ہے اور اور یہ بہت اہم موقع ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس قانون کے حوالے سے جو کہ ابھی تک پرپوزڈ ہے اور ابھی تک اب وہ نئی اس پارٹی کا مسودہ پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ کالا قانون جو کہ میڈیا کی آزادی کو اور میڈیا کے جو تمام اس وقت جو ہمارا آزادی رائے ہے اس کو سلب کرنے کی ایک کوشش ہوگی. یہاں پہ سارے سینئر صحافی موجود ہیں, پی ایف یو جیز ہیں, آر آئی یو جیز ہیں, جتنے یو جیز ہماری صحافیوں کی منتخب یو جیز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو چنتخب ہیں اور چنتخب کا یہ دور ہے لیکن ہم منتخب کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے اہم بات پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے بات کی ہے, صحافیوں کی آواز کے لیے. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب ہم پابند تھے, پابند سلاسل تھے, جب ہماری بولنے پہ پابندی تھی, محترمہ یہیں آئی تھی اور ہم سب کے ساتھ انہوں نے اس وقت بھی یکجہتی کی تھی اسلام آباد کے اندر. تو میرے ساتھ اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ اس سلیکٹڈ, کیونکہ انہوں نے سلیکٹڈ کہا تھا سب سے پہلے, تو اس نظام کے بارے میں ان کی اب کیا رائے ہے کیونکہ یہ مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. السلام علیکم بلاول صاحب. السلام علیکم آپ. بلاول صاحب میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں, حامد میر صاحب بھی, باقی ہمارے جتنے سینئر صحافی ہیں ان کی موجودگی میں. یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کالا قانون جس کے لیے ہم سب احتجاج کر رہے ہیں یہ اس منزل کی طرف ایک سفر ہے جو حکومت نے شروع کیا ہے سنگل پارٹی سسٹم یا مزید آمریت کی طرف, یہ اس کی طرف ایک قدم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا قانون ضرور ہے لیکن یہ ان کا پہلا کوشش نہیں رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر وقت کا ظالم ہر وقت کا عامر نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا, پاکستان کا میڈیا کا کمزور کرنے کا, لیکن وہی میڈیا بعد میں جا کے ان عامروں کے ان ظالموں کے اکیلیس ہیل ثابت ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف نے میڈیا کے ساتھ ظلم کیا اور پھر کس طریقے سے اسی میڈیا پہ اس کے خلاف اس کے آمریت کے خلاف مہم چلایا گیا. جتنا ظلم ضیاء الحق کرتا تھا اتنا بہادری کے ساتھ پاکستان کا صحافی سچ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا. اور یہ ایک نیا کالا قانون ہے. ہم اس نیا کالا قانون کو بھی نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنتا بھی ہے تو پاکستان کے صحافیوں میں اتنا دم ہے جنہوں نے ماضی میں مشرف کو شکست دلوایا, جنہوں نے ماضی میں عامر مشرف کو شکست دلوایا, وہ اس کٹ پتلی کو اور اس کٹ پتلی کے سارے کالے قانون کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ بلاول صاحب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر صحافی تو کھڑے ہیں ہر دور میں, پابندیاں سیاستدانوں نے اور جمہوریت پسند سیاستدانوں نے برداشت کی ہیں, لیکن ایک الزام اپوزیشن کے سر پہ بھی اس وقت جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی تو شاید یہ جو سسٹم اس وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا آسان نہ ہو جاتا جو کہ اس وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس حکومت کی لیجسمیسی کی بات ہے, جہاں تک اس ملک میں جمہوریت کی بات ہے, جہاں تک اس ملک میں آپ کا آزادی کی, میڈیا کا آزادی کی بات ہے, تو سب ایک پیج پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے
کہ آپ کو یا مجھے یا پاکستان کا عام آدمی کو اس وزیر اعظم کو ایک اور دن بھی وزیر اعظم برداشت کرنے. وہ کیسے؟ اس لیے ہم نے اسی پارلیمان کے فلور ہے جہاں سے وزیر اعظم عمران خان کا میجورٹی ثابت کر کے وہ وزیر اعظم بنا، اسی فلور سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ عدم اعتماد جو ایک جمہوری ہتھیار ہے، وہ جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہم اس سلیکٹڈ کا جو دور ہے ختم کر سکتے ہیں. اور میرا آج بھی یہی اپیل ہے جو میں ان دنوں میں کہتا تھا ہمارے دوستوں سے کہ اس موقف پہ اگر ہم سب مل کے آ جائیں تو یا ہم اس کو فوراً گھر بھیج دیں گے یا اتنا ہلا کے رکھ دیں گے کہ وہ اس قسم کی ظلم نہیں کر سکیں. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان کو پیدا کرنا ہوگا جو کہ سر نوابزادہ نصر اللہ خان کا بیٹا میرا ساتھ ہے، ادھر ہی کھڑا تھا، آپ کا احتجاج میں شامل ہیں اور ہم نے بہت کی کوشش کی. اصولاً جو پی ٹی ایم کا ہیڈ ہوتا ہے ان کا یہ امپارشل ایسا کوئی رول ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم نے وہاں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریٹن میں طے کیا، جو ہم نے ہر میٹنگ میں کہا، جو ہم نے ان سے الگ ہونے کے بعد بھی کہا، اب میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے جگہ جگہ پہنچ کے عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس سلیکٹڈ دور کو ختم کر کے ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے، ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پہ یقین رکھے اور جو فیصلے عوام کے نمائندے کریں گے وہ عوام کے لیے اور عوام کے مستقبل کو ضرور سوچ کے وہ فیصلے کریں. آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت پہ شبخون مارنے کی ایک تیاری ہے جس کا پہلا نشانہ صحافی ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، یہ ہر وقت ایک کوشش ہے سارے وہ قوتوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں کے شہری آزاد ہو، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے ووٹ دیں، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے سوچے، یہاں کی شہری اپنے آزاد طریقے سے بولے. ہمیشہ اس سچ کے خلاف، اس آزادی کے جو مخالف ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنا کوشش جاری رکھنا ہے، ہمیں اپنا جمہوری سپیس کسی کو سیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں میڈیا میں بھی وہ سپیس نہیں سیٹ کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ وہ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہیں، اگر پاکستان کے سیاستدان اپنا سپیس اس فلو پہ چھیننے شروع کر دے تو کوئی اور ہمارا سپیس میں مداخلت نہیں کر سکے گا. تو ہمارا یہ محنت ہوگا، ہمارا یہ کوشش ہوگا، ہمارا یہ جد و جہد ہوگا کہ جمہوریت کے لیے جو سپیس ہے، جو عوام کا سپیس ہے، وہ عوام کے پاس واپس لے آئے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بات کی ہم سے اور اس بارے میں. جی 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 میں آ رہی ہوں. آپ لوگوں کا مائک کون سا؟ آپ لوگوں کا مائک. کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ سر آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے بڑا بہادری کے ساتھ ان کے بہت مہربانی، بہت شکریہ. لوگ ہیں ان کا مقابلہ کیا ہے. سے ہمت ملتی رہتی ہے. جی صحیح کہیں. آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ ہاں اس میں آواز ہے. میں تھوڑا جگہ بنا رہا تھا ایسے سامنے دیکھ رہا. بالکل میں دیکھ رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں. بالکل ایسے ہی بات کروں گا آگے جا کے. السلام علیکم جی. اس وقت ملک بھر سے صحافی جو ہیں اور ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں جو فیک نہیں ہیں، جو جعلی نہیں ہیں، جو حقیقی صحافیوں کی حقیقی نمائندہ تنظیمیں ہیں، ملک بھر سے آئے ہوئے صحافیوں کے ساتھ یہاں پر پارلیمان ہاؤس کے سامنے اور پارلیمان کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کلمے کے سائے میں یہاں پر ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. آمریتوں کے زمانے میں بھی اسی طرح سڑکوں پر بیٹھ کے صحافیوں نے اپنے حقوق کی جد و جہد کی اور آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جمہوریت میں حکومت ہے. سو بہت افسوس کی بات ہے کہ صحافی ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے
उन्हीं इमरान खान साहब की सरकार में इसी पार्लियामान से चंद गज के फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों की आवाज़ पहुंच रही होगी। यहाँ PMDA के काले कानून के खिलाफ जो सहाफ़ी धरना दे के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। गुफ्तगू उन्होंने पहले भी की है, थोड़े से मजीद सवाल करते हैं। सर, मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूंगी। हुकूमत कहती है, खासतौर पे वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी यौम दिफा और यौम शोहदा पे, वहाँ पे उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी और एक नई नैरेटिव जंग की बात की थी और एक नए साइबर वॉरफेयर की बात की थी और कहा था कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद रियासत के दुश्मन इस तरह से नैरेटिव बना के हमला आवर हो रहे हैं रियासत पे, इसलिए PMDA का कानून बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं आप? दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हुकूमत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है और जो हमारे वज़ीर है, उनको हमारा फ़ौज को, हमारा फ़ौज की क़यादत को इस तरीके से कोट अनकोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। और जो मेरा दूसरा इस पे मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पूरी दुनिया भर में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज़ वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरीज़ के ख़िलाफ़, या वो आज़ाद राय रखने वाले सहाफ़ी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, एक इम्पार्शियल दिफा होगा, जो मानने वाले होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान दे के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है? इस PMDA के कानून का जवाब मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अब हम बहुत दफ़ा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत में जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फ़वक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी, लेकिन ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं और इसी किस्म के बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप आवाम की सियासत करते हैं, आवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफ़ियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें आवाम की बात करते हैं, लेकिन हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। सो PMDA के काले कानून के ख़िलाफ़ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन? जहाँ तक ये हमारा सियासी फ़ायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं। हम तो हमेशा आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो, और आज़ाद मीडिया होगा तो हम सब का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फ़ायदा में होगा, किसी एक जमात का फ़ायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियाँ उठाए थे, तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके ख़िलाफ़ ही लिखते हैं, किसी और के ख़िलाफ़ लिखते ही नहीं हैं, आपने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का बरास है, और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल दे दें। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे, हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तनकीद भी बर्दाश्त कर सके। और आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों में? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल
पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेशन हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ाती हमले करते हैं, और अवाम का मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अभी आपने जो लोग निकाल दिए हैं उनके धरने में भी जाना है, तो जो कैमरा मैन हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि अपने कैमरे जो हैं वो जो हमारे बेरोजगार साथी हैं जिनको बेरोजगार किया गया, नौकरियों से निकाला गया है, आप उधर कैमरे ले जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे माइक देखिएगा, माइक देखिए, पीछे माइक देखिएगा। हाँ भाई, मैं यहाँ पर सबसे पहले फहाद हुसैन साहब को खुश आमदेद कहता हूँ, काशिफ अब्बासी साहब और सलीम साबी साहब और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं वो इस हुकूमत के दौर में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले हैकर पर्सन थे और उनको अडियाला जेल में बंद किया गया था। और इस वक्त यहाँ पर सरदार खान यादी साहब CPNE और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी के लिए आए हैं, क्योंकि ये धरना जो है ये एक कलेक्टिव कॉज के लिए है, इज्तिमाई मसले के लिए है। तो मैं सरदार खान यादी साहब से कहूँगा कि वो भी जल्दी से अपने ख्यालात का इजहार कर दें, क्योंकि हमारे कुछ और भी दोस्तों ने बात करनी है। यार उनको पीछे उधर से यार मेरे भाइयों, PBA की तरफ से एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर हूँ, लेकिन खासकर CPNE और PBA की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारी सारी मेहनत, सारी आप लोगों की आवाज़ को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मैं 2 पॉइंट पे बिल्कुल नहीं हूँ कि हर मालवान को मैं PBA नहीं कहता हूँ। सहाबियों करें आप लोग, मैडम हेलो, क्या कर रहे हैं? चलाने का कोई हक नहीं है। ये भी मैं गलत खबर की तो ठीक है, उसकी आड़ में और चीजें हैं, उसको मैं भी कंडेम करता हूं। अंदर मुंह कर लेना तो काफी जगह बच जाएगी। कभी पैंट भी पा लिया कर मैं ले लोगों को जो पर्सनलाइज किया जाता है साथियों को, जिस तरह मेरे दोस्त है, मेरा बड़ा सीख है, पाकिस्तान
बड़ा करैक्टर वाला आदमी है। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि इसको रोजाना पाकिस्तान ऑफर किया गया, इसने ठुकरा दिया, फिर मेरे से पैसे कटवाए गए, मैंने खरीदा। इस वजह से मैं इनका बहुत इकराम करता हूँ। इनकी भी कोई बात नहीं सुनी जा रही कि ये आदमी मुश्किलात दे रखे हैं, दे सके, चला सके। आमिर मीर साहब अपनी मुश्किलात बता सके, शायद उसमें रियलिटी में वो मसला न बढ़ जाए। मेरी ये इल्तजा है कि डिबेट होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। इस पे कोई सौदेबाजी नहीं है कि साथियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ न किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया न्याय साहब। और मैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और आसमा शिराजी और काशिफ अब्बासी साहब जो हैं, ये मुशर्रफ दौर में भी पाबंदी लगी थी हम पर, तो आज हम सारे जो है एक एहतजाजी करने में दोबारा इकट्ठे हो गए। जी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो, एक बार फिर एक सच और हक का काफिला आगे चले। अहमद मीर साहब, मदर अब्बास साहब, दीगर तमाम साथी, और मुझे बहुत से पिछले कई सालों के मनाज़िर याद आ रहे हैं। अहमद मीर साहब और साहबा के साथ बैठ के और मज़ा के साथ मुशर्रफ दौर की पाबंदियाँ, और फिर उसके बाद जब हामिद मीर साहब उसके अडियाला जेल मिलने आए और फिर उन्होंने आके आवाज़ बाहर उठाई, बहुत उसके कहने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ यही कहूँगा हामिद मीर साहब को या शिराजी साहिबा को या बाकी जितने मीडिया के दोस्त अहबाब हैं कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये बात ज़हन में रखिएगा कि पहली गोली मेरी सादत होगी कि अगर मैं किसी ने रखा, और कभी किसी वक्त आप मुझे हो सकता है कि मैं दाएं बाएं नजर रख तो हूँ, यहाँ पे सारा वक्त मौजूद ना हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कानून को, ये जो बात अभी आर्मी चीफ के हवाले से हो रही है, मैं वहाँ 6 सितंबर को मौजूद था, जिक्र ही नहीं हुआ इस मीडिया के कानून का, बात ही किसी और तनाजुर में हो रही थी। तो फवाद चौधरी साहब इसको ना, मुझे नहीं पता कि ये 4th ग्रेड या 5th ग्रेड को किस लेवल पे जाके वो बात कर रहे हैं। ये कानून ना मंजूर हुआ है, ना हो सकता है, और ना इसको होने देंगे, और जो लाने की कोशिश करेगा उसको उठाके फेंक देंगे, जैसे पहले जनाब हम JUI के दोस्त आए हैं, अब्दुल शकूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भी हमारे दोस्त हैं, आप हम सबको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब मोहतरम काशिफ अब्बासी साहब से गुजारिश है कि थोड़ी सी बात करें, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा करते हैं कभी हम। और आपके देखें खुशामदीद कहने के लिए लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। काशिफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया मीर साहब। बड़े जैसे आपने कहा कि मुझे लगता है कि हर थोड़े अरसे बाद वो वक्त इस मीडिया में बार बार आना होता है, थोड़े अरसे के बाद यही बैठक लगती है, चाहे वो सलीम शहजाद की बैठक लगे, चाहे इससे पहले मीडिया बंद हुआ था, मुझे याद है करने के लिए हुकूमतें बदलती है, लेकिन उनका तरीका नहीं बदलता, उनकी सोच नहीं बदलती। जो हुकूमत में आता है उसकी ख्याल होता है हम किसी तरह मीडिया की मीडिया माइक करीब करो ना। मुशर्रफ साहब अगर कामयाब नहीं हो सके, मुझे समझ नहीं आया फवाद साहब को क्यों लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे। मुझे ये सारे मीडिया को देखकर मुझे यकीन है कि हुकूमत दोबारा सोचेगी कि दोबारा बात करें आके, ये हमारी बड़ी स्ट्रेटजी है। अगर उनका ख्याल है कि वो बुलडोज कर लेंगे, वो तो नहीं हो सकता। मीडिया इकट्ठा और इंशाल्लाह इकट्ठा रहेगा। जी डॉन इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर और मरूफ सहाफ़ी कॉलमिस्ट जनाब फाद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फाद साहब कुछ कहेंगे आप? शुक्रिया मीर साहब। मेरे ख्याल है आज अगर किसी को हाथ में हाथ आ रहा है और इस काले कानून के खिलाफ खड़े हो गए, इंशाअल्लाह ये कानून तो बनने जा रहा है, ये बनने से पहले खत्म हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। सलीम साबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सलीम साबी साहब आपकी गुजारिश है कि इस धरने के हवाले से और कानून के हवाले से कुछ बताइए। यहाँ आ जाए, यहाँ से लाइक कर लेते हैं।
इनको भी ले आए ना, इधर ही ले आए। मजा तो यहीं से आएगा, बैकग्राउंड तो ये अच्छा यहीं से लेके बाकी इसके बाद फिर लाइव करो यार, BBC लाइव यहाँ कर ले। मीर साहब शरारत ही कर रहा है। ज्यादा हम एंजॉय करते हैं और हमारी जंग में जब आप लोग आगे होते हैं हम पीछे होते हैं। एक तो मैं आप वर्कर्स को करा दीजिए, दूसरा मेरा तो ये नीचे करो तो तशरीफ ले आना। सोच है नीचे करके जिसने एहसान किया है वो हम इलेक्शन कमीशन को देंगे कि RDS पे करवाया, उनके पार्टी केस को रखा। असल में मीडिया ने भी उन पर बड़ी मेहरबानियां की हैं और उसमें मेरा ग्रुप भी सबसे आगे था। इसलिए आपको हम सब इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इमरान खान वो और मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल वो है जो इदारों की आड़ लेके वो मीडिया या सियासतदानों में या जुडिशरी में हमला बहादुर आदमी अपनी जंग खुद लड़ता है। वो इदारों के लिए तो डाल मानता है लेकिन इदारों को डाल नहीं मानता। और इन बुज़दिलों ने कभी जुडिशरी को डाल बनाइए, कभी रोज डाल बनाइए। सबसे ज्यादा तकरीर को जवाब बना के इसलिए क्योंकि आप ठीक है, ये बात सब PMDA का कानून जरूरी है। आप समझते हैं कि हुकूमत नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाला वो इन्होंने किसी को इज्जत में नहीं छोड़ा। आप करवाया कि उसके दौर में इस कानून का ड्रॉप तैयार हुआ। गैलरी पे ताले लगा दिए गए। तक महदूद कर दिया। इसलिए हमें मजीद इनके साथ रह के या इनके साथ चल के अपने बचाव की कोशिश करनी चाहिए। और आखिर में मैं इनके सरपरस्तों से एक बात करना चाहता हूँ। ये आड़ देते हैं जो इनकी सरपरस्ती करते हैं 5-6 साल से हमारे कान हाइब्रिड वार फिर आप हमें कहते हैं कि इस वार का टूल जो है वो टैंक नहीं है, वो जिहाज नहीं है, वो कोई और चीज नहीं है, वो ये मीडिया है। फेक न्यूज रोकेंगे, मीडिया को कमजोर कर रहे हैं। आप खुद उस हाइब्रिड वार में पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और मीडिया ये दो उसके लिए आजादी सांस की हैसियत रखती है और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो उसके लिए ग़िज़ा की हैसियत रखती है। तो इससे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी क्या हो सकती है कि इस वक्त जंग का जो टूल है उससे आप ये दोनों चीजें वो छीनना चाहते हैं। और आखिर में मैं सबसे ये कहूँगा कि हम में से जो इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है कि उन्होंने इमरान खान की खातिर अपोजिशन लीडरों को लताड़ा, उनके जराइम पे पर्दा डाला, उनकी मैशेक्शन पे पर्दा डाला, उनके सिलेक्शन को इलेक्शन कहा। तो आइए सब अल्लाह से माफी से अपने इस जदोजहद का आगाज करते हैं। अजीज साथियों, आपको एक बात बतानी है कि अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो सदर मुमलकत का खिताब है उसकी कवरेज के लिए जो हमारे साथी हाउस के अंदर गए, पार्लियामेंट हाउस के अंदर गए, जिसमें जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदार भी हैं, तो वहां पर उनको दाखिल होने से रोक दिया गया और दरवाजे से उनके लिए दरवाजे भी
बंद कर दिए गए। ये जो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, जिंदा है साहबी, जिंदा है, गोले भी खाके जिंदा है, गोले भी खाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, अच्छा जिंदा है। ये जो रवैया इख्तियार किया गया है, ये जो हमारे सहाफी दोस्तों के साथ रवैया इख्तियार किया गया है, ये हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। वो हुकूमत जो पार्लिमानी प्रेस सेक्रेटरी में पार्लिमानी प्रेस गैलरी में जो हमारे सहाफी साथी हैं, उनके दाखिले से डरती है और उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो खौफजदा हुकूमत है, ये इस नए मीडिया कानून पर दरअसल शिकस्त खा चुकी है। धरना होगा, 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 धरना होगा। के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, फराडियत के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, यहाँ पर नहीं मानते। हमारी जद्दोजहद की एक बहुत पुरानी साथी तारा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं और उन्होंने अपने हाथ से एक प्ले कार्ड लिख कर लगाए हैं। पीटीआई का पीएमडीए कानून नामंजूर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नामंजूर, नामंजूर, काला कानून नामंजूर, 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 नामंजूर। और यहाँ पर जो हमारे MNA हैं, यहाँ पर आए हैं हमारे साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चाहूँगा कि अब्दुल शकूर साहब जो हैं वो और उनके साथ जो लोग हैं उनको खुश आमदीद कहते हुए ये जरा माइक उन तक पहुंचा दे ताकि उनकी भी बात सुने। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। वक्त खुदा है, लेकिन मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ कि आप अगर हमारे साथ है या नहीं, हम आपके साथ है, याद रखो। सलीम साबी साहब ने सच बात की, हामिद मीर साहब की छेलनी जिस्म जो है वो भी गवाह है। और खासकर मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ सहाफियों ने अपने बालों को गोलियों के जरिए छेलनी बना दी थी। अपने आप को कुर्बान करके सच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जब वो मैदान अमल में निकले थे, उनको शहीद कर दिए। मैं ऐसे सहाफियों को सलाम पेश करता हूँ। आज जो आप निकले हैं मैदान अमल में, आप हक के लिए निकले, हक के लिए निकलना पड़ेगा। हम आपके साथ आगे चला हमारे और पीछे आप होंगे अल्लाह के फजल करम से। और ये याद रखो, हम एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहते हैं, ये हुकूमत ये सिलेक्टेड के नतीजे में आया है। और जहां भी जितने इदारे दबा रखे हैं, ये आपने अपने बंदूक के जरिए दबा रखे हैं। आपने ना सुप्रीम कोर्ट को माफ कर दिया, आपने ना मीडिया को माफ कर दिया। हम सियासतदान हैं, वो जेलों में हैं, सहाफी जेलों में हैं और हर तबके पर जुल्म हो रहा है। आज हर तबका मैदान अमल में है। इंशाअल्लाह
रब्बुल अज़ीज़ आप ये जंग जीतेंगे इंशाअल्लाह, आप ये जंग जीतेंगे। आप बहादुर है, मैं आपकी इस बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। जो नहीं निकलता, जो मैदान अमल में नहीं निकलता, जो डरता है वो मरता है। आपने अपनी जिंदगी को जावेदा पर अल्लाह के फजल, लिहाजा मौलाना फजल रहमान के सिपाही हर मैदान में आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना फजल रहमान आप जानते हैं, उसका किरदार आप जानते हैं, वो न नेब सकता है, वो न इनारो सकता है, वो न किसी ऐसे इल्जाम में है, इसलिए वो बाहर जो है तमतरात के साथ इस सालिमों को हमेशा के लिए जो है वो लताड़ते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इस तरह मैदान में हैं तो फिर इसके बाद कोई डर नहीं। जब आप निकल गए तो मैदान में आप जब निकल गए तो इंशाल्लाह जुल्म का ये अंधेरा खत्म होने वाला है। शाम हम मैं खत्म करता हूँ, शाम हम, लेकिन खबर देती है ज़ुल्म की, जुल्मत शब में नजर आई किरने उम्मीद की। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। तकबीर। पीटीआई का माना है पाकिस्तान टेररिस्ट इंस्टीट्यूट। नारे तकबीर। सहाफियों की मेरे ख्याल में ये जुबान, ये नकारे अल्लाह है और इंशाल्लाह इसको ले डूबेगी। और ये हामिद मीर भाई, ये नौजवान भी है, और ये सलीम साफी और आप सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला, न पीटीआई रहेगी न उसकी क़ियादत रहेगी। ये मुल्क हमारा है, ये किसी एजेंटों का नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ है, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह ये चलेगा, भागेगा और इंशाअल्लाह ये वतन आपका रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। यहाँ पर हमारे एक और मेहमान हम तशरीफ़ लाए हैं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलाआत के सरबराह जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और पिछले दिनों में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, इनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसने सहाफ़ियों के मसाइल पर और ये जो मुजवज़ा स्याह कानून है इसके हवाले से बहुत अहम इजलास मुनक़्क़द किए हैं। और उसमें बड़ा अहम जो है इन्होंने बातें की हैं, डेवलपमेंट्स की हैं, बड़े अहम सवालात उठाए हैं। तो इनको सवाल पूछने से पहले या माइक देने से पहले मैं इन पर जो एक मुकदमा बनाया गया है, सिर्फ इनके ख्यालात और इनका जो नुक्ता नज़र है उसकी वजह से मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि वो मुकदमा भी आज़ादी इजहार पर एक हमला है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है जो हम पहले भी अपने धरनों में वो शेर बहुत हम सुनाते रहे हैं आपको। मेरी दास्तान हसरत वो सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, तू फिर रोएगा। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपसे गुजारिश है कि आप आज के इस धरने के हवाले से और ये जो कानून जिसकी हम मुखालफत करें इसके हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़रूरत के अलंबरदारों, जिस हक गोई का और जिस सफ़र का आगाज़ आपने 73 साल पहले शुरू किया, आज जो कहा जा रहा है काला कानून, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि जब आपका पाकिस्तान बना, मेरा पाकिस्तान बना, तो आज आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात हमें जो सुनाते हैं, तो कायदे आज़म ने तो कहा था कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी इस पाकिस्तान में नहीं होगी। आपका 73 का आइन क्या कहता है और आपकी 18वीं तरमीम क्या कहती है?
اس کے باوجود بھی اگر آپ ضد ہو کہ ہر حال میں آزادی اظہار پر پابندی ہوگی، وجہ کیا ہے؟ اور پھر ہمیں کوئی بھاشن یہ دے کہ جناب یہ ہم پابندیاں اس لیے لگا رہے ہیں، یہ بل اس لیے لا رہے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ قومی مفادات کو کوئی ٹوچ نہ کر جائے، قومی مفادات پر کوئی سودے بازی نہ کر لے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی فیک نیوز آپ کہتے ہو، فیک نیوز دیتا کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اور اگر میں ٹھیک ہوں، میں آئین قانون کی عملداری چاہتا ہوں، تو اگر کوئی فیک نیوز دے گا تو کل کو اس کی تردید آئے گی، دینا پڑے گی۔ آپ لوگ دیتے ہو تو پھر اس صحافی کی، اس چینل کی، اس میڈیا گروپ کی کریڈیبلٹی رہ کیا جائے گی؟ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ جس طرح جمہوریت کو کنٹرول کرنا، جس طرح احتساب کو کنٹرول کرنا، جس طرح انتخابات کو کنٹرول کرنا، جس طرح نتائج کو کنٹرول کرنا، اور جس طرح کوشش کرنی انصاف کو کنٹرول کرنا، یہ ہے مقصد آپ کا کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے جو آپ 73 سالوں سے کر رہے ہیں، دراصل اس کو بڑھاوا دینا۔ اور یہ اگر بات کرتے تھے پولیٹیشن، سیاستدان، سیاسی جماعتوں کے اکابرین، جب یہ بات کرتے تھے آپ کہتے تھے NRO چاہتے ہیں، مگر آج سوال یہ ہے کہ میڈیا کے لوگ جب کھڑے ہیں اس کے لیے کہ یہ پابندیاں ہمیں قبول نہیں ہیں، یہ کون سا NRO چاہتے ہیں؟ یہ کس سے NRO چاہتے ہیں؟ یہ بتایا جائے کون سا ان کا احتساب ہو رہا ہے جس سے یہ NRO چاہتے ہیں۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ وزیر اطلاعات جو کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان، اور عمران خان کی سرپرستی میں یہ جو وزراء باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزراء سمیت عمران خان سمیت ان کی بھی یہ مجال نہیں ہے بقول وزیر اطلاعات کے کہ ہمیں کوئی اور کہہ رہا ہے۔ تو پھر جرت پیدا کریں نا، کسی اور کا نام بھی لیں، یہ بات بتائیں قوم کو کہ آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، حکومت کسی اور کی ہے، بل کوئی اور لا رہا ہے، یہ کھل کے بات کریں۔ اور اگر کل جو ہم نے 4 دن پہلے جو سب کمیٹی بنائی تھی، یہ اطلاعات کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سب کمیٹی جو بنائی تھی، آپ کے وزیر اطلاعات وہ فون کر کے کہتے ہیں اور ایک خط لکھواتے ہیں سرکاری ممبر سے کہ ہمیں جو سب کمیٹی کی سربراہ ہے مریم اورنگزیب، یہ نہیں چاہیے، تبدیل کریں۔ اب سب کمیٹیوں کو بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو بھی ہدایت کرو گے کہ کون سی کمیٹی کا کون سربراہ ہونا چاہیے؟ اس سے آپ کی میلا فائڈی، اس سے آپ کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے۔ مگر یہ کل سب کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور اس میں ہم اس کو کالا قانون نہیں، ہم ان کو ان کے مائنڈ سیٹ جو ان کا ہے اور جو ان کے لانے والوں کا ہے، دراصل اس کو بے نقاب کل ضرور کریں گے۔ ہم بتائیں گے کہ یہ صحافیوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے۔ یہ آپ پوری قوم کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ پاکستان کے مفادات کا سودا کون کر رہا ہے۔ تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کسی طور پر بھی ان پابندیوں کو قبول نہیں کرے گی، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ ہے
کہ یہ قانون شاید وہ پاس کروا لے، یہ نہیں ہوگا، یہ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی سیاسی اکابرین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قانون پاس ہو جائے گا مگر احتجاج جاری رہے گا، ہم انشاءاللہ تعالی قانون پاس ہونے ہی نہیں دیں گے۔ کسی حد تک بھی جانا پڑا ضرور جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ تو میں آخر میں پھر سے اس چیز کا یقین دلاتا ہوں، پوری قوم کی اس آواز کی طرف جو اٹھ رہی ہے، وہ آواز آپ کے لیے کہ آپ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ جس جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری قوم آپ کو سلوٹ کرتی ہے۔ شکریہ۔ میں آزادی اظہار رائے کے دھرنے میں شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے پالیٹیشینز آئے ہیں اور جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، اور میں ابن رضوی صاحب کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ وہ وہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں عامر بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوستوں میں کھانا تقسیم کروا دیں۔ عمران خان کی طرف سے جو